इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें प्लांट से प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती। हम डिमांड कर रहे हैं प्लांट से, उतना एक्चुअल में वो हमें उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। कॉमर्शियल में तो कोई सिलेंडर आ ही नहीं रहे भाई साहब। सर अपने पास गैस की समस्या नहीं। कोशिश कर रहे हैं, अब सिलेंडर ऑलमोस्ट खत्म होने गए। माल प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। यदि 4 टंकी चाहिए तो हमें 1 टंकी परेशानी भाई साहब शट डाउन करना पड़ेगा। ઈરાન ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર હવે ભારતમાં દેખાવા લાગી છે। પહેલા તો બેંગ્લોર, પછી મુંબઈ અને હવે ગુજરાતમાં પણ હોટેલ રેસ્ટોરન્ટ્સ બંધ થવાના આરે છે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ। હું છું આપની સાથે નિધિ। ઈરાન ઇઝરાયલનું યુદ્ધ હવે વૈશ્વિક મારામારી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। પહેલા તો આ યુદ્ધની અસર માત્ર ખાડી દેશો પર થઈ રહી હતી, પરંતુ હવે ભારત પર પણ આની અસર હવે જોવા મળી રહી છે। ભારતમાં હવે એલપીજી ગેસને લઈને મારામારી જોવા મળી રહી છે। લોકોમાં ડરનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે। લોકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે। એલપીજી ગેસના બાટલાઓ ખરીદવા લાંબી લાઈનો લગાવી રહ્યા છે। ગેસ એજન્સીઓનું પણ કહેવું છે કે તેઓ જે પ્રમાણે જથ્થો મંગાવી રહ્યા છે તે પ્રમાણે જથ્થો આગળથી નથી આવી રહ્યો। ત્યારે ગેસ એજન્સીઓના જે માલિકો છે તેઓ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें प्लांट से प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारा एजेंसी का बैकलॉग भी बढ़ रहा है। कस्टमर्स को भी परेशानी हो रही है, उनकी बुकिंग्स भी काफ़ी जो रह रही है, उनके टाइम से गैस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ से। तो एक्चुअली गाड़ी ना आने से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जिससे कि प्रॉपर मतलब जितने हम डिमांड हमारी जो रह रही है, मतलब जितनी हम डिमांड कर रहे हैं प्लांट से, उतना एक्चुअल में वो हमें उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर डोमेस्टिक तो भी कमी आ रहे हैं और इसमें जो है ये तो कॉमर्शियल में तो कोई सिलेंडर आ ही नहीं रहे भाई साहब। हमको भी मना कर दिया गया है कि अभी नहीं आएंगे, फिलहाल अभी वो डिमांड दी जा रही, तो अभी नहीं दिए जा रहे हमें। તમે સાંભળ્યું કે અત્યારે એલપીજી ગેસને લઈને કેવી મારામારી ચાલી રહી છે। ત્યારે બીજી બાજુ અમુક એજન્સી એવું પણ કહી રહ્યા છે કે તેઓ પાસે પૂરતો જથ્થો છે, ખાલી અફવાઓના કારણે આમ જનતા થોડીક પેનિક થઈ ગઈ છે, જેના કારણે તેઓ ગેસ સંગ્રહ કરી રહ્યા છે। વધુમાં તેઓ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો। सर अपने पास गैस की समस्या नहीं है, माल हमारे पास पर्याप्त है और लगातार प्लांट से आ भी रहा है। दोनों में ही कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि आपका जो बुकिंग डिले है वो नो डिले से 25 दिन के डिले पे डाल दिया गया है, जिसकी वजह से कस्टमर थोड़ा पैनिक कर रहा है। યુદ્ધથી ના માત્ર ઘરેલું ગેસ પરંતુ કોમર્શિયલ ગેસ પર પણ સૌથી મોટી અસર જોવા મળી રહી છે। રેસ્ટોરન્ટ્સ હોય, હોટેલ્સ હોય, આ ઘટનાના કારણે હવે બંધ થવાના આરે પહોંચી ગયા છે। અનેક રેસ્ટોરન્ટ્સ, હોટેલ માલિકોનું એવું કહેવું છે કે તેઓ ગેસ મંગાવી રહ્યા છે, પણ જેટલો જથ્થો તેઓ ઓર્ડર કરી રહ્યા છે તેટલો જથ્થો આવી નથી રહ્યો, જેને કારણે ખૂબ જ તકલીફ પડી રહી છે। ત્યારે જે હોટેલ માલિક છે તેમને પોતાની વ્યથા व्यक्त करता शू कह્યું છે તે સાંભળો। दिक्कत बहुत चल रही है अभी आजकल तो कमर्शियल सिलेंडर में। जहाँ तक देखा जाए तो पहले जब जरूरत होती थी तो इंस्टेंटली मिल जाता था। अब 2-3 दिन से देख रहे हैं कि बहुत सडन राइज हुआ है प्राइस में भी। कमर्शियल सिलेंडर में अराउंड 144 रुपीज इंक्रीज हुआ है उसमें, और उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब सिलेंडर ऑलमोस्ट खत्म होने गए। खपत तो उतनी है, सप्लाई बराबर नहीं है। आज अभी पिछले 2 दिन से यही कंडीशन चल रही है, माल प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। यदि 4 टंकी चाहिए तो हमें 1 ही टंकी मिल रही है। क्या कारण है? कारण तो आगे से सप्लाई नहीं आ रही होगी। आगे से जैसे बताते हैं क्रूड महंगा हो गया है, या सप्लाई जिस रास्ते से आ रही थी वो रास्ता प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उस कारण से होगा। जो भी है, कुल मिला के व्यापारी को तो दिक्कत ही दिक्कत है, घर परिवार में भी दिक्कत ही है और व्यापारी को भी परेशानी है। कितनी परेशानी का सामना उठाना? परेशानी भाई साहब शटर डाउन करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट रन कैसे करेंगे बिना फ्यूल के? रेस्टोरेंट कैसे चलाएंगे? ગેસ એજન્સીના માલિકો શું કહી રહ્યા છે તે તમે સાંભળ્યું, રેસ્ટોરન્ટ્સ માલિકનું તમે સાંભળ્યું। ત્યારે હવે આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને સમગ્ર સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે ભારત સરકારે કોમોડિટી એક્ટ લાગુ કર્યો છે, જેનો મતલબ થાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ વસ્તુઓનો સંગ્રહ નહીં કરી શકે। ત્યારે ગુજરાતના લોકો પણ ગભરાઈને જે પ્રમાણે એલપીજી ગેસનો જથ્થો સંગ્રહ કરી રહ્યા છે તેને લઈને ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલની प्रतिक्रिया સામે આવી છે। તેઓ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો। રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાંધણ ગેસ અને ખાસ કરી જે ડોમેસ્ટિક પર્પઝમાં વપરાતો ગેસ કોઈ પણ વ્યક્તિને એની તકલીફ ના પડે, ચિંતા ના પડે, એના માટે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકારની વખતોવખતની ગાઈડલાઈન સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો હેવોક ના સર્જાય અને કોઈ પણ ઘરે
કોઈ બોટલ વગર અથવા તો એનો ચૂલો ન સળગે એની ચિંતા સતત રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે અને કેન્દ્ર સરકાર સાથે સતત એના સંપર્કિત છે. જે કોમર્શિયલ યુઝ હોય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ એની ઉપર અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું રિસ્ટ્રિક્શન કે એવું કંઈ ખરું? જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગેસીસ છે એના માટે પણ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર 50% જેટલો કાપ કર્યો છે અને ફર્ટિલાઇઝર અને દૂધ માટે એ 40% જેટલો કાપ છે, જેથી કરી ડોમેસ્ટિક પર્પઝ માટે કે દરેક ઘરની અંદર જે રસોઈ માટે વપરાતો જે ગેસ છે, જે સિલિન્ડર્સ છે, એમાં ક્યાંય કોઈ પણ પ્રકારનો વિક્ષેપ અથવા તો બાધા ના પડે અને રેગ્યુલર એનો નિયમિત પુરવઠો જળવાઈ રહે એના માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે. એક સ્પષ્ટતા એ કરવી છે, રાજકોટમાં એવી વાત આવી છે કે જે હોટલ્સ છે એ લોકોને મેસેજ ગયા છે. નહીં, એવું કંઈ નથી, પરંતુ જે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની તમે વાત કરી રહ્યા છો કે જે અત્યારે બીજા મોટા મેટ્રો સિટીની અંદર જે સમાચારો મેં પણ ટીવીમાં જોયા છે, પરંતુ અત્યારે રાજ્ય સરકારની પ્રાયોરિટી એ દરેક ઘરની અંદર ચૂલો સળગે, એના ઘરની અંદર એની રસોઈમાં ક્યાંય વિક્ષેપ ના થાય એ પ્રાયોરિટી છે. પરંતુ અત્યારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની કાપ કે એવું નથી. ગુજરાતના ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે શું કહ્યું એ તમે સાંભળ્યું. ત્યારે આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને લઈને અમારા દ્વારા રાજકોટની અમુક ગેસ એજન્સીઓ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરવામાં આવી, જેમાં તેઓ દ્વારા એવું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે જે આ યુદ્ધના કારણે જે અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે એલપીજી ગેસનો જથ્થો ખૂટી રહ્યો છે, તેના કારણે હવે લોકો રજીસ્ટ્રેશન વધારે કરાવી રહ્યા છે. ફોન ઉપર ફોન આવી રહ્યા છે, લોકોને ના પાડવી પડી રહી છે કે હવે રજીસ્ટ્રેશન બંધ થઈ ગયા છે. જે પ્રમાણેનું રજીસ્ટ્રેશન થઈ રહ્યું છે તે પ્રમાણે તે લોકો આગળ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી રહ્યા છે, જેથી એલપીજી ગેસના બાટલાઓ તેમના સુધી પહોંચી શકે. પરંતુ જે પ્રમાણેનું જે આ સમગ્ર થઈ રહ્યું છે રજીસ્ટ્રેશન, તે પ્રમાણે જે બાટલાઓ આવવા જોઈએ, જે જથ્થા આવવા જોઈએ, તે ઉપરથી જ નથી આવી રહ્યા. તેના કારણે લોકોને અત્યારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. પેનિક થઈને આ રજીસ્ટ્રેશન થઈ રહ્યા છે, પરંતુ એલપીજી ગેસના જે જથ્થામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઘટાડો નથી થયો તેવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. ગેસ એજન્સીઓ દ્વારા પણ વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે કે તમે પેનિક થઈને રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવો. ત્યારે હવે આ સમગ્ર બાબતને લઈને, સમગ્ર ઘટનાને લઈને ભારતના ધંધાઓ અત્યારે ઠપ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે જે કોમર્શિયલ ગેસ મળવો જોઈએ તે રેસ્ટોરન્ટ, હોટેલ્સને નથી મળી રહ્યો. હવે આ તકલીફનું નિવારણ ભારત સરકાર કેવી રીતે લાવે છે તે તો જોવું રહ્યું. તમારું આ સમગ્ર મામલે શું માનવું છે તે અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.